گھر میں نمک کے ڈبے میں بس ایک چیز رکھ لینا اور پھر دیکھنا کس طرح قسمت کروٹ لیتی ہے۔ اتنی دولت، اتنا رزق کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اور دنیا بس دیکھتی رہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے غور کیا ہے اپنے ہی کچن میں رکھے اس معمولی سے ڈبے پر، وہی ڈبہ جس میں سفید چھوٹے چھوٹے دانے خاموشی سے چمکتے رہتے ہیں، بظاہر یہ صرف نمک ہے، ایک عام سی چیز جو ہر گھر میں ملتی، چاہے امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہی سادہ سا نمک آپ کی بگڑی ہوئی قسمت کو بنا سکتا ہے، آپ کے بند نصیب کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اکثر ہم اپنی بڑی بڑی پریشانیوں کا حل دور ڈھونڈتے پھرتے، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ ہمارے اپنے ہی گھر میں وہ چیزیں موجود ہیں جن میں اللہ نے شفا، برکت اور رحمت چھپا رکھی۔ زندگی میں کبھی ایسا موڑ آتا ہے جہاں انسان ٹوٹ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات پسینہ بہاتا ہے، لیکن ہاتھ خالی رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے رزق کے دروازے پہ تالا لگا دیا ہو۔ پیسہ آتا ہے مگر ٹکتا نہیں، بیماری جاتی اور سکون جیسے کہیں کھو گیا ہو۔ اگر آپ بھی اس کیفیت سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ گھر کی دیواریں گھٹن دیتی اور تنگی نے جینا مشکل کر، تو ذرا ٹھہریے، ایک گہری سانس لیجئے، کیونکہ آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ وہ راج ہیں جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچے اور جن پر عمل کر کے لوگوں نے اپنی اجڑی ہوئی زندگی کو پھر سے بستے دیکھا ہے۔ روحانیت کے ماہر لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ نمک صرف کھانے کا سواد نہیں بڑھاتا، بلکہ یہ اپنے اندر اثرات کو کھینچنے کی حیران کر دینے والی طاقت رکھتا ہے۔ یہ وہ قدرتی عنصر ہے جو ماحول کی نیگیٹو انرجی، بھاری پن اور نظر نہ آنے والی رکاوٹوں کو اپنے اندر ایسے کھینچ لیتا ہے جیسے میگنیٹ لوہے کو۔ پرانے زمانے میں بزرگ نمک کی بہت عزت کرتے تھے، اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نمک کا تعلق سیدھے انسان کے رزق اور اس کے گھر کے سکون سے ہوتا ہے۔ آج ہم ان باتوں کو وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہم نہیں بلکہ قدرت کا ایک گہرا نظام ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنیے اور دل کو کھلا رکھیے، کیونکہ جو نشانیاں میں بتانے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ آپ کے اپنے گھر میں بھی موجود ہو، لیکن آپ ان سے انجان ہو۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، آپ کے گھر کا نمک کا ڈبہ کبھی بھی، جی ہاں کبھی بھی پوری طرح خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صرف ایک چھوٹی سی بات نہیں، یہ ایک بڑی وارننگ ہے۔ ہمارے بڑے ہمیشہ کہتے تھے کہ نمک ختم ہونے سے پہلے نیا نمک لے آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ روحانی طور پر نمک کا خالی ڈبہ گھر میں تنگی، کمی اور بے برکتی کی نشانی ہو۔ جب نمک ختم ہو جاتا ہے تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس گھر سے برکت ہو اور تنگی دستک دے رہی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ گھر میں بے وجہ چڑچڑاپن بڑھ گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے ہیں، یا بچوں کا رویہ اچانک بدل گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ایک بار اپنے نمک کی طرف ضرور دیکھیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں یا اس کی قدر نہیں کر رہے۔ یاد رکھیے، نمک کو ہمیشہ ڈھک کر رکھنا چاہیے، کیونکہ کھلا نمک صرف نمی ہی نہیں بلکہ آس پاس کی نیگیٹو انرجی کو بھی اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، اور پھر جب وہی نمک ہمارے کھانے میں جاتا ہے تو وہ اثر ہمارے جسم اور روح کا حصہ بن جاتا ہے، جس سے پیدا ہوتا ہے بوجھل پن، اداسی اور بے چینی۔ لیکن گھبرائیے مت، کیونکہ جہاں مشکل ہے وہیں آسانیاں بھی ہیں۔ اور اب میں آپ کو وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جو بے حد آسان ہے لیکن اثر میں بے حد طاقتور۔ آپ روز اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو، پوچھا، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ گھر میں صرف دھول ہی نہیں ہوتی بلکہ نظر بد، حسد اور لوگوں کی بری سوچوں کا بھی ایک غبار ہوتا ہے جو دکھتا نہیں لیکن آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس روحانی غبار کو صاف کرنے کے لیے آپ کو بس اتنا کرنا ہے، جب بھی گھر میں پوچھا لگائیں، پانی کی بالٹی میں صرف ایک چٹکی نمک ملا دیں۔ جی ہاں، صرف ایک چٹکی۔ اگر دانے دار نمک ہو تو اور بہتر۔ اور پھر جب یہ پانی آپ کے گھر کے فرش پر لگے تو یہ صرف گندگی نہیں بلکہ ہر وہ نظر نہ آنے والی رکاوٹ، ہر وہ
भारी पन, हर वो घुटन भी धो दे जो आपके घर के सुकून को जकड़ चुका। खास तौर पर अगर आपको लगता है कि घर में दाखिल होते ही दिल घबराता है, सांस भारी हो जाती है, तो समझ लीजिए ये अमल आपके लिए ही है। या सर में दर्द शुरू हो जाता है तो ऐसे लोग ये अमल लाजमी कर। बस एक एहतियात रखनी है कि ये अमल जुमेरात के दिन नहीं कर। जुमेरात के अलावा आप हफ्ते के किसी भी दिन, चाहे पीर हो, मंगल हो या बुध, ये अमल कर। जब आप नमक मिले पानी से पोछा लगाएंगे तो आपको पहले ही दिन महसूस होगा कि घर की फिजा हल्की फुल्की हो गई है, जैसे किसी ने खिड़की खोलकर ताजा हवा को अंदर आने की इजाजत दे दी हो। ये नमक उन तमाम जहरीले असरात को काट देता है जो हसद करने वालों ने या बदअखवाह लोगों ने आपके घर की तरफ भेजे होते हैं। मेरे बहन भाइयों, अल्लाह की कायनात में कोई भी चीज बेमकसद नहीं। ये हम इंसान हैं जो गफलत में पड़े रहते हैं। नमक के पानी का ये पोछा दरअसल आपके घर की रूहानी सफाई है। जिस तरह हम नहाकर अपने जिस्म को पाक करते हैं, उसी तरह ये अमल घर के दीवार को पाक करता है। और जब घर पाक होता है, माहौल साफ होता है, तो वहाँ रहमत के फरिश्ते आने लगते हैं। वहाँ अल्लाह का जिक्र सुकून देता है। और जहाँ अल्लाह की रहमत हो वहाँ रिज़्क़ की तंगी कैसे रह सकती? वहाँ तो फिर बरकतों की बारिश होती। इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। इसे कभी कभार का काम ना समझें, बल्कि जिस तरह आप रोजाना सफाई का एहतमाम करते हैं वैसे ही इस अमल को भी लाजिम पकड़ ले। आप देखेंगे कि जो रिज़्क़ पहले महीने के बीच में ही खत्म हो जाता था, अब वही रिज़्क़ महीने के आखिर तक बाकी, और उसमें ऐसी बरकत होगी कि आप दूसरों की मदद करने के भी काबिल हो जाएंगे। ये अल्लाह के निज़ाम की वो छोटी छोटी कुंजियां हैं जो बड़े बड़े ताले खोल देती। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो नमक का वो इस्तेमाल बाकी है जो आपकी रातों को पुरसुकून बना देगा और आपके दिन को रोशन कर। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा है, बात बात पर तू तड़ाका होता है, या आपको लगता है कि किसी ने आपके घर पर कोई सख्त बंदिश लगा दी है जिसकी वजह से रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं, तो अब जो अगला अमल मैं बताने जा रहा हूं इसे बहुत तवज्जो से सुनिए और इसे एक राज्य समझकर अपने दिल में महफूज कर लीजिएगा। ये अमल खास तौर पर जुमेरात की शब का है। जुमेरात की रात जो जुमा की बरकत वाली रात होती है, इसमें कबूलियत की घड़ियां होती हैं। आपने करना ये है, सोने से पहले जब घर के कामकाज खत्म हो जाए और सोने का वक्त करीब हो तो एक शीशे का साफ गिलास ले। याद रखें, गिलास शीशे का ही होना चाहिए। प्लास्टिक या स्टील का बर्तन इस अमल के लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि शीशा असरात को मुनक्स करने और जज्ब करने की सलाहियत रखता है। इस गिलास को पानी से भर। अगर आपके पास अब ए जमजम मैसर है तो क्या ही बात है, इसकी तो तासीर ही अलग होती है। लेकिन अगर आप ए जमजम नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आप आम साफ पानी ले लें जो पीने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इस पानी भरे गिलास में एक चम्मच नमक डालें और इसे हिलाना नहीं, बस नमक को पानी में गिरने दें। वो खुद ही नीचे तह में बैठ जाएगा या घुल जाएगा। इसे कुदरती हालत में रहने दें। अब अगला मरहला बहुत अहम है। आपने इस गिलास के मुंह को खुला नहीं छोड़ना, बल्कि इसे किसी साफ सुथरे सफेद या सुर्ख रंग के कपड़े से ढक देना है या बांध देना है। सफेद रंग अमन और पाकीज़गी की अलामत है और सुर्ख रंग एनर्जी और ताकत की। इन दोनों में से जो भी कपड़ा आसानी से मिल जाए उसे इस्तेमाल कर और गिलास के मुंह पर अच्छी तरह रबर बैंड या धागे से बांध दे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गिलास का करना क्या है। ये गिलास अब एक आम पानी का गिलास नहीं रहा, बल्कि ये अब एक ऐसा आला बन चुका है जो आपके घर की मनफी लहरों को कैद करेगा। देखिए, इंसान जब सो जाता है तो उसका शूर सो जाता है, मगर उसकी रूह और उसका लाशूर जाग रहा होता है। और इसी वक्त माहौल के असरात इंसान पर सबसे ज्यादा असर अंदाज होते हैं। ये नमक वाला पानी अपने इर्द गिर्द मौजूद उन तमाम लहरों को जो आपकी नींद में खलल डालती, जो आपको डरावने ख्वाब दिखाती है, या जो सुबह उठते ही आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा कर, उन सबको अपने अंदर जज्ब कर ले। लेकिन अब सवाल पैदा होता है
इस तैयार शुदा गिलास को रखना कहाँ है? क्या इसे सिरहाने रखना है, क्या इसे किचन में रखना है, या घर के दरवाजे पर? इसका दुरुस्त मकाम कौन सा है जहां ये अपना काम बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सके? और फिर सुबह उठकर इस पानी का क्या करना है? क्या इसे बहा देना है या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है? ये वो बारीकियां हैं जिन्हें अगर नजरअंदाज कर दी तो अमल का असर उल्टा भी हो सकता या खत्म हो सकता है। अक्सर लोग यही गलती, अमल शुरू तो कर देते हैं मगर इसकी तकमील सही तरीके से नहीं करते और फिर कहते हैं कि हमें फायदा नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई ऐसी कोताही हो, इसलिए अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि इस गिलास को रखने की असल जगह कौन सी और कितने दिन बाद इसे बदलें, ताकि आपके घर से बंदिशों का मुकम्मल खात्मा हो सके। और साथ ही नमक के वो मजीद 2 हैरत अंगेज इस्तेमाल जो आपकी जाती जिंदगी की काया पलट देंगे, बस दिल को थामे रखिए क्योंकि बात अब बहुत गहरी होने वाली है। तो बात हो रही थी उस शीशे के गिलास की जिसमें हमने नमक मिलाकर रखा था और जिसके ऊपर हमने सफेद या सुर्ख रंग का कपड़ा बांधा था। ये सिर्फ पानी और नमक का मिलाप नहीं बल्कि ये आपके घर में मौजूद उन नादिदा बेड़ियों को काटने का सामान है जिन्होंने आपकी खुशियों को जकड़ रखा है। अब सवाल ये है कि इस गिलास को रखना कहाँ है? याद रखिए, इस गिलास को आपने अपने सोने वाले कमरे, बेडरूम के किसी ऐसे कोने में रखना है जहां इस पर बार बार नजर ना पड़े और ना ही ये चलते फिरते किसी के पांव में आए। बेहतर है कि इसे किसी अलमारी के ऊपर या कमरे के उस कोने में रखें जो निस्बतन अंधेरे में रहता हो या जहां हवा का गुजर कम हो। इसकी वजह यह है कि कोने और छुपी हुई जगहें अक्सर मनफी तवानाई का मस्कन बन जाती हैं और जब आप वहां ये नमक वाला पानी रखेंगे तो ये वहां छुपी हुई तमाम कसाफत, तमाम भारीपन अपने अंदर समेट ले। आप इसे जमीन पर भी रख सकते हैं लेकिन एहतियात करें कि बच्चों की पहुंच से दूर हो और इसे कोई छेड़े नहीं। ये अमल सिर्फ एक रात के लिए नहीं है बल्कि ये गिलास पूरे 15 दिन तक वहीं रहेगा। जी हाँ, पूरे 15 दिन। उसके बाद आपने इस गिलास को उठाना है, कपड़ा हटाना है और इस पानी को घर के अंदर सिंक या वॉश बेसिन में नहीं गिराना बल्कि घर से बाहर किसी नाली में या अगर मुमकिन हो तो किसी मिट्टी वाली जगह पर बहा देना है जहां लोगों का गुजर ना हो। जब आप ये पानी बहाएं तो दिल में ये नियत करें कि आप अपने घर की तमाम परेशानियों, बीमारियों, लड़ाई झगड़ों और बेबरकती को इस पानी के साथ अपने घर से निकाल रहे हैं। फिर गिलास को अच्छी तरह धोकर दोबारा साफ पानी और नमक डालकर इसी तरह कपड़ा बांधकर उसी जगह रख दे। ये अमल बहुत से लोगों के तजुर्बे में आया है कि जहां सालों से मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, जहां हर काम आखिरी वक्त पर आकर बिगड़ जाता था, जहां रिश्तेदारों की साजिशों ने नाक में दम कर रखा था, वहीं इस अमल की बरकत से अल्लाह ने ऐसे असबाब पैदा किए कि इंसान की अक्ल दंग रह गई, बंदिशें टूटने लगी, रुके हुए काम चल पड़े और घर का माहौल जो पहले जंग का मैदान बना रहता था वहां सुकून और मोहब्बत की फिजा कायम हो। ये अल्लाह के निजाम की वो खूबसूरती कि वो छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी शिफा रख देता है, शर्त सिर्फ यकीन और तसलसल। अब आते हैं एक और बहुत ही अहम मसले की तरफ जो आजकल हर दूसरे घर की कहानी बन चुका है, नजर ए बद। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान खुद को बहुत बोझल महसूस करता है, जिस्म में सुस्ती और थकावट हर वक्त तारी रहती, किसी काम में दिल नहीं लगता और अजीब किस्म का अनजाना खौफ दिल पर छाया रहता है। ये अलामतें अक्सर नजर ए बद या किसी रूहानी दबाव की होती हैं। लोग हमें देखकर वाह वाह तो करते हैं मगर माशा अल्लाह कहना भूल जाते और यही वो लम्हा होता है जब नजर तीर की तरह लगती और हंसते खेलते इंसान को बीमार कर। अगर आपको भी लगता है कि आप पर किसी की बुरी नजर है या आपके अंदर बिला वजह का खौफ और बेचैनी घर कर गई है तो इसका तोड़ भी इसी नमक में मौजूद, मगर इस्तेमाल का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। इसके लिए आपको काला नमक दरकार होगा, वही काला नमक
جو ہم چاٹ مسالے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں اور جس کا ذائقہ تھوڑا تیز ہوتا ہے، کرنا یہ ہے کہ منگل یا ہفتے کے دن جو روحانی اعتبار سے بھاری اثرات کو کاٹنے کے دن مانے جاتے ہیں، آپ تھوڑا سا دہی لے اور اس میں ایک چٹکی کالا نمک ملا لیں، اسے اچھی طرح مکس کریں اور اللہ کا نام لے کر کھا لیں۔ یہ دہی اور کالے نمک کا میزہ صرف پیٹ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی روح کے لیے بھی ایک بہترین ٹونک ہے۔ روحانی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کالا نمک انسان کے اندر موجود منفی لہروں کو توڑنے کی خاص صلاحیت رکھتا ہے، اور دہی کی تاثیر ٹھنڈی اور پرسکون ہوتی ہے جب یہ دونوں ملتے ہیں اور انسان کے جسم میں جاتے ہیں تو یہ اندر سے اس خوف، اس بے چینی اور اس گھبراہٹ کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں جو نظر بد کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ آپ دیکھیں گے کہ چند بار کے استعمال سے ہی آپ کا دل مضبوط ہونے لگے، وہ ہم کم ہو جائیں گے، اور وہ جو ایک اندیکھے بوجھ تلے آپ دبے ہوئے تھے وہ بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ کے اعصاب کو بھی سکون دے گا اور آپ کے اندر ایک نئی توانائی اور تازگی پیدا کرے گا۔ یاد رکھیں، جن مشکلات کا بوجھ انسان خاموشی سے اٹھائے پھر رہا ہوتا ہے، جنہیں وہ کسی سے بیان بھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے اسباب کے ذریعے ان بوجھوں کو اتار دیتا ہے۔ اور اب میں آپ کو نمک کا وہ آخری اور انتہائی طاقتور عمل بتانے جا رہا ہوں جسے روحانی غسل یا سالٹ باتھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے تیر بہدف ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت ہی سو گئی ہے، ہر طرف سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، ذہنی دباؤ اتنا ہے کہ راتوں کو نیند نہیں آتی اور زندگی میں جیسے ہر چیز رک سی گئی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک بڑی اور مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو 21 دن کا یہ کورس کریں۔ عمل نہایت آسان ہے، آپ نے 21 دن تک لگاتار، جی ہاں، بلا ناگا سوائے جمعرات کے، کیونکہ جمعرات کو یہ عمل منع کیا جاتا ہے۔ نہانے کے پانی میں 1 چمچ نمک ملانا ہے۔ اگر آپ شاور لیتے ہیں تو پہلے 1 بالٹی میں پانی اور نمک مکس کر لیں اور آخر